Good morning, children. How are you all? Yes, all are you fine? Yes. So, in the previous class, I introduced you about a textbook. Yes, in the ninth class, how many textbook are there? I already introduced you. Yes. So, let me start first lesson. All of you open your textbook. Sparsh, Bhaga 1, Bhag 1. Yes, you have to open your textbook. Before that, I will ask you some question or I will discuss you something. Okay. In the olden days, in the what childhood, ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಸ್ in our childhood what we all are doing yes that is we don't know yes someone they know because all are not a good memory power right so even I too don't know in the age of 2 or 3 what I did already I don't know ನಾನೇನು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನಾನು ಏನು ಆಟ ಆಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಆ ಥರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ 5 ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದಿರ್ತೀರಿ in the age of 5 or 6 you are going to LKG UKG or first standard in that time in that childhood all are activities you did already so you played yes so many times you are spending too much to playing only yes and you are spending time with your family members and everybody loves you yes ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರು ಹೌದಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಯಂಗರ್ ನೀವು ಏನು ಸಣ್ಣವರಿದ್ರಿ ಯು ಆರ್ ಅ ಕಿಡ್ ಹೌದಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರು ಎಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಗೋ ಸಮ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು ಹೌದಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ನಾವು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು जैसे कि हम बचपन में सभी काम करते थे सभी काम मतलब सिर्फ हमारा ही काम खेलना कूदना और माता पिता के साथ रहना या उनसे कुछ चाहिए तो मांग लेना सभी करते थे यस ज़्यादा ज़्यादा हम क्या करते थे कि खेलते थे यस सभी लोग आपने खेला है ना बचपन में आपने खेला है अब तो आप थोड़ा बड़े हो गए तो स्कूल को आ रहे हैं तो आप वहाँ यहाँ पढ़ रहे हैं और यहाँ खेल भी रहे हैं बिफोर दैट इन द चाइल्डहुड बचपन में आप क्या करते थे कि घर में खेलते थे और आपके घर के सामने कोई है फ्रेंड्स उनके साथ खेलते थे यस आप ज़्यादा कौन कौन सा खेल खेलते थे आपको याद होगा तो अपना याद कर लीजिए क्या क्या खेल खेला करते थे आप एक बार आपको क्या करना है कि याद करना चाहिए तो हम खेल खेलने में क्या करते हैं खेल में भी क्या होता है कि हम अंदर भी खेल सकते हैं और बाहर भी खेल सकते हैं घर के अंदर और घर के बाहर भी खेलते हैं तो हम क्या करते थे कि इन द प्रीवियस और इन आवर चाइल्डहुड वी यूज टू प्ले इन द ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಮ್ ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕೆಸರು ಅಥವಾ ಏನು ನೋಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಕಟ್ಟೋದು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಅಥವಾ ಅಡಿಗೆ ಆಟ ಮತ್ತೇನೋ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಟಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಮಣ್ಣಿಂದ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣೊಳಗಡೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಅದೇನೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನವ ಡೇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಟ್ ಕಿಚನ್ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಇನ್ ಅವರ್ ದೇರ್ ಹೋಮ್ ಓನ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಆಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಟ್ ನಾವು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆಡಿರಬಹುದು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಟ ಆಡೋದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅದಲ್ವಾ ಸೊ ಮಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಏನು ಕೆಟ್ಟದದು ಅದು ಕೊಳೆ ಮೊದಲ ಗಲೀಜಾಗದು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಬಾಯಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಚ್ಕೋತೀವಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಶ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೈನ ತೊಳ್ಕೊತೀವಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಇನ್ ಅವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಧೂಳು ಮಣ್ಣು ಏನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಅವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಹೌದಲ್ವ ನಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ one lesson that's related to our childhood and that's related to mainly ಧೂಲ್ ಧೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಧೂಲ್ ಎಸ್ ಧೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಧೂಲ್ means dust lesson number 1 धूल धूल मतलब डस्ट यस डस्ट से हमें क्या होता है डस्ट हमें क्यों चाहिए और क्यों नहीं चाहिए और हमने डस्ट में या धूल में हमने क्या क्या किया है इसके बारे में यहाँ हम देखेंगे इससे पहले मैं यहाँ क्या है कि यहाँ पाठ लिखने का कवि का या लेखक का बारे में आपको
आपको मैं पहले बताऊंगी। यहाँ क्या है कि धूल डस्ट, यहाँ लेसन, यहाँ पद्य यहाँ पाठ किसने लिखा है कि लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। यहाँ लेखक रामविलास शर्मा है। उनका जन्म 1912 में उनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। स्थल कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और उनका कृतियां भारतेंदु और उनका युग, भारतेंदु और उनका युग, और निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना। यहाँ क्या है कि उनका कृतियां है, और बहुत सारी कृतियां, काव्य और नाटक बहुत सारे लिखे हैं। मैं सिर्फ आपको 2 ही दिया हूँ। यहाँ क्या है कि कवि का, इस लेखक का परिचय है। इसके बारे में मैं आपको सब बताऊंगी। पर आपको क्या करना है कि इस धूल पाठ का लेखक का बारे में, लेखक परिचय या कवि लेखक का परिचय का इतना मैंने आपको शॉर्टली दिया है ना, यह आपको पढ़ना है। इस लेखक का नाम रामविलास शर्मा, उनका जन्म 1912, उनका स्थल उत्तर प्रदेश, और उनका कृतियां भारतेंदु और उनका युग, निराला की साहित्य साधना। आप सबको क्या करना है? लेसन नंबर 1, ऑल ऑफ यू ओपन योर टेक्स्ट बुक, लेसन नंबर 1। यहाँ क्या करूंगी मैं कि आपको रामविलास शर्मा जी का बारे में आपको बताऊंगी। आई विल टेल यू वंस। टेक योर टेक्स्ट बुक ऑल ऑफ यू। रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सन 1912 में हुआ। 1912 कहाँ हुआ कि रामविलास जी का जन्म उत्तर प्रदेश का उन्नाव गांव में, उन्नाव एक क्या है? जिला है। उन्नाव जिले के एक गांव में क्या हुआ था कि रामविलास जी शर्मा जी का जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में पाई। यहाँ प्राइमरी एजुकेशन, he got a primary education in his village only। वहाँ अपने ही गांव में क्या किया कि प्राथमिक शिक्षा का शिक्षण लिया। उच्च शिक्षा के लिए ये लखनऊ आ गए। उसके बाद शर्मा जी ने क्या किया कि उच्च शिक्षा के लिए, मतलब हाई स्कूल, कॉलेज, ऐसा पढ़ाई करने के लिए क्या किया कि वहाँ अपने गांव से उत्तर प्रदेश से क्या किया कि यहाँ लखनऊ अपना शिक्षा के लिए आ गए। वहाँ से उन्होंने अंग्रेजी में MA किया। क्या किया कि वहाँ अंग्रेजी में उन्होंने MA अभ्यास भी किया था, और विश्वविद्यालय के अंग्रेज विभाग में प्राध्यापक हो गए। उसके बाद क्या हो गया? he got a work और he got a employee in a profession। प्रोफेसर का उनको जॉब मिला, अध्यापक का, कॉलेज के अध्यापक हो गए, प्रोफेसर हो गए। कहाँ की? इंग्लिश विभाग के। प्राध्यापक काल में ही इन्होंने PhD की उपाधि अर्जित किया था। और क्या किया कि वह प्राध्यापक होकर काम कर रहा था ना, ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು? PhD ಅಂತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಇದು, ಅಥವಾ ನಮ್ದೇನು ಮಾಸ್ಟರಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೊಂದು, ಓಕೆನಾ? PhD ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅವರು? ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲೇಜ್, and he got a PhD degree also। लेखन के क्षेत्र में पहले कविताएं लिखकर फिर एक उपन्यास और नाटक लिखने के बाद पूरी तरह से आलोचना कार्य में जुट गए। क्या किया कि यहाँ रामविलास जी शर्मा ने अपना MA बाद अपना क्या किया कि काम चालू किया, काम मतलब प्रोफेसर बन के काम चालू किया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि PhD की पदवी भी ली। उसके बाद थोड़े दिन के बाद वहाँ कविताएं लिखते थे, उपन्यास देते थे, और क्या करते थे कि नाटक भी लिखते थे। वहाँ थोड़े दिन नाटक लिखने के बाद उनको क्या हुआ कि वही अपना नाटक के बारे में, वहाँ उपन्यास के बारे में या कविता के बारे में ही बहुत आलोचना करते थे। रामविलास शर्मा प्रगतिशील आलोचना के मकसद हस्ताक्षर माने जाते हैं। इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास और महाप्राण निराला के काव्य को नए निकष पर बढ़ाया है। क्या किया है कि यहाँ उन्होंने कविता का
बड़े बड़े आदमियों का, तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास के, उनके बारे में क्या किया है कि बहुत कादंबरी या बहुत काव्य का रचना भी किया है। उसका बाद रामविलास शर्मा की प्रमुख कृतियां है। यहाँ मैं एक बार आप सब कृतियां पढ़ूंगी, इसमें से 2 मैंने यहाँ लिखा है। इस भारतेंदु और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण, प्रेमचंद्र और उनका युग, निराला की साहित्य साधना, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी राज और अवसरवाद, इतिहास दर्शन, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, गांधी, देन अंबेडकर, देन लोकिया और भारतीय इतिहास की समाजशास्त्र, बुद्ध वैराग्य और प्रारंभिक कविताएं, सदिया के सोया जगह उठे, पाप के पुजारी और 4 दिन और अपनी धरती अपनी लोग। यहाँ क्या है कि यहाँ उन सबका यह सब क्या है कि रामविलास शर्मा जी का कृतियां है। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी, देन व्यास सम्मान, शाला का सम्मान आदि से सम्मानित किया गया है। क्या क्या है कि उनको बहुत सम्मान भी किया गया है। इन्होंने पुरस्कार स्वरूप मिली राशि साक्षरता प्रसार हेतु दान कर दी गई है, और उनको क्या क्या है कि बहुत सम्मान और बहुत पुरस्कार भी मिला गया है। उसके बाद क्या हुआ है कि कहीं मुहावरे ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಾತುಗಳು, ಗಾದೆ ಮಾತು ಅಥವಾ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದಂಥ वाक्यಗಳು, मुहावरे और लोकोक्तियों, देशज शब्दों और अन्य रचनाओं की रचना की उद्धरणों से ली गई सूक्तियों तथा पंक्तियों से ओत प्रेम। इस पाठ में लेखक ने धूल की महिमा और महत्व, उपलब्ध और उपयोगिता का बखान किया गया है। यहाँ क्या क्या है कि कवि ने इस पाठ में कौन सा पाठ में, धूल पाठ में, धूल के बारे में, धूल के उपयोग के बारे में, या धूल के उपस्थित ಅಂದ್ರೆ ಇರುವುದು, ಧೂಳು ಅಂದ್ರೆ ಡಸ್ಟ್, ಧೂಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಧೂಳು ಇರಬೇಕು. ಧೂಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳದು. ವಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪಟ್ನೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತಾ, ಸಣ್ಣಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ ಧೂಳು ಹಾರುತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವದಲ್ಲ, ಸೊ ಡಸ್ಟ್, ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳವೆಲ್ಲ. अपनी किशोर और युवावस्था में पहलवानी के शौकीन रहे डॉक्टर शर्मा अपने इस पाठ को बहाने पाठकों को अखाड़े, गांव और शहर के जीवन जगत की सैर करते हुए कहा है कि यहाँ क्या बोला है कि रामविलास जी ने अपने गांव में जीवन बिताया था ना, और उस गांव का जीवन अपना ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ತಾನು ಸಣ್ಣವನಿರುವಾಗ, ತನ್ನ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವನು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ನಗರದಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೂ, ಶಹರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಗರ, ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿನ ಜೀವನ, ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಲೈಫ್, ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಲೈಫು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. साथ ही धूल के नन्हे कणों के वर्णन से देश प्रेम तक का पाठ पढ़ने से नहीं चुकते। वहाँ क्या क्या है कि यहाँ क्या है, धूल मतलब क्या है कि मिट्टी, या मिट्टी का क्या है कि नन्हे ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು, ಮಣ್ಣಿನ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ತನಕ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇರುವಂತಹ ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೇಮ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ವಿ, तो ಎಲ್ಲಿದ್ವಿ, ಈ लेसन ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ओकेना। इस पाठ को पढ़ने के बाद पाठक धूल को या ही धूल में न उड़ा सकेगा। ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಧೂಳು ಅಥವಾ ಡಸ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಬುಕ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಧೂಳಿದೆ ನೋಡು ಅಂದರೆ ಏನು, ವಿ ಡಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬುಕ್ಸ್, ನಾವು ಆ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಧೂಳು ಹಿಡಿತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಕಡೆನೇ ಒಂದೇ ಇಟ್ಟರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಯಾರು ತಂದು ಹಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ. ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಸಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಇನ್ ದ ರಾಕ್, ಎಸ್, ಆಫ್ಟರ್ 1 month, 2 months, 3 months ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಓನ್ಲಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತಾ, ನೋ, ಅದು
ಅದಕ್ಕೇನಾಗಿರ್ತದೆ ಡಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಲೆಸನ್ ಈ ಧೂಲ್ ಲೆಸನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಓದಿದರೆ ಆ ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಡಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಈ ಧೂಲನ್ನು ಈ ಲೆಸನ್ನ ನಾವು ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ವಾಟ್ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹೌದಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಧೂಲಿಂದ ಇತ್ತು, ಯಾವ ಥರ ಧೂಲ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಯಾವ ಥರ ಧೂಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಶಲ್ ವಿ ಮೂವ್ ಇನ್ ದ ಲೆಸನ್. यस, हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से एक यहाँ है. यहाँ है कि यहाँ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, यहाँ धूल क्या है कि सबसे सुंदर एक काव्य है अथवा अंधेरो अच्छा वाला कथा होदल्वा. तो क्यों है, एक बार मैं पढ़ती हूँ उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाता है. यस, सो जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाता है. धूल मीन्स वाट, डस्ट. ಹೀರೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಡೈಮಂಡ್. ಎಸ್, ಯಾವುದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಧೂಳು ತುಂಬಿರ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂಥ ಧೂಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದ್ರೆ, ಅಂಥ ಧೂಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಏನು ಅನ್ಕೋಬೋದು ಅದನ್ನ ಡೈಮಂಡ್, ವಜ್ರ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಸೊ ಜಿಸ್ಕೆ ಕಾರಣ धूली भरे उसे हम क्या कहलाते हैं, हीरे कहलाते हैं. हीरे सबको पसंद है. ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಲೈಕ್. ಎಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಯಾರಿಗೆ ಧೂಳು ಇಷ್ಟ? नो बडी होदल्वा. सी, हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा खरादा हुआ आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करेंगे. परंतु हीरे से भी कीमती चीज नयनतारों का जिक्र इस पंक्तियों में किया गया है. वहाँ धूली भरा ही अच्छा लगता है. जिसका बचपन गांव के गलियारे की धूल में बीता हो, वहाँ इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना कर ही नहीं सकता. फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है, वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सजह पार्थिवता को निखार देती है. अभिजात वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए, लेकिन बालकृष्ण के मुंह पर छई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वहाँ सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गए. यहाँ क्या हुआ है कि हीरा, मैंने आपको सबको बताया है कि हीरा सबको पसंद है. तो हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा खरादा हुआ आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करता है. ಎಸ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸಾ ಡೈಮಂಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ಡೈಮಂಡ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಹೇಗಿರ್ತದೋ, ಇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಶೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹೌದಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಥರ ಶೈನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಥರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಹೊಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಹೀರೆಗೆ ಪ್ರೇಮಿ, ಎಸ್, ಹೂ ಲವ್ ದ ಡೈಮಂಡ್. ಯಾರಿಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಡೈಮಂಡನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಂದ ಕಾಣಬೇಕದು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಗಲೀಜು ಹಚ್ಚಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು kept in very beautifully, very cleanly. Yes, so here यहाँ धूल मतलब dust already I wrote. Next धूल, dust. नेक्स्ट वन क्या है कि हीरा, डायमंड. यस, देन साफ सुथरा मीन्स साफ मीन्स क्लीन. ओके, साफ मीन्स क्लीन. यहाँ हीरे प्रेमी क्या करता है कि मुझे साफ सुथरा रहना चाहिए, उसे कुछ भी गंदा नहीं होना चाहिए, ऐसा सोचकर कभी भी अच्छा ही तरह से सोचता है. परंतु उससे भी बड़ा क्या है कि चीज है. वहाँ क्या कहते हैं कि नयन तारे मतलब हमने आकाश में बहुत तारे देखे हैं, तो किसी को मिलता है वो भी क्या करता रहता है कि चमकता रहता है, पर हमें हाथ में नहीं मिलता है. तो हमें क्या करना है कि उसके बारे में भी
चाहिए। हाँ सर, इसके जिक्र नहीं करते हैं। तो जिसका बचपन गांव के गलियारे की धूल में बीता हो, वहाँ इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना कर नहीं सकता है। गांव में क्या करते हैं सब बच्चे, कहाँ खेलते हैं, मिट्टी में खेलते रहते हैं। वो कभी क्या कहता है कि कभी मतलब यहाँ लेखक क्या कहता है कि आपको अपनी गांव की याद करना चाहिए। आप अपना बाल्यावस्था, अपना बचपन गांव में क्या किया हो, गांव में खेला हो तो आपको क्या हो जाएगा कि इससे बड़ा आपको कुछ भी नहीं लगेगा। मतलब आपको क्या हीरे से भी ज़्यादा क्या लगेगा कि अपना बचपन, बिताया हुआ बचपन, वो भी कहाँ की, हमारा गांव की। ಎಸ್ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಳೆದಿರುವಂತಹ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಹೀರಾಗಿಂತ ಅಥವಾ ನಯನತಾರೆಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। वहाँ कल्पना भी नहीं कर सकते, उसके बारे में ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ। ಓ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಜ್ರ ಡೈಮಂಡ್ಗಿಂತ ನಮ್ದೇನು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟು, ಅದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳೆದಿರುವಂಥ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಗಳು। फूल के ऊपर जो रेणु उनका श्रृंगार बनती है, वही धूल शिशु के मुंह पर उनकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। आप सबने फूल देखा है, यस। फूल के ऊपर क्या होता है कि एक डंडा होता है, उसके ऊपर एक डंडा होता है। आपने शायद फूल को देखा होगा, यस, लाइक दिस, एक डंडा होता है, उसको क्या होता है कि ऐसा केसर रहता है ना, वह एक फूल के ऊपर का केसर क्या करता है कि फूल का श्रृंगार बढ़ाता है। श्रृंगार ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫೂಲಿನ ಅಂದ್ರೆ ಹೂವಿನ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅದರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಏನು, ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಹೂವು, ಅದನ್ನ ಒಂದು ದಂಟು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೇಸರಿಗಳು ಏನೋ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರ್ತದೆ। ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನೇಚರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಎಸ್, ಯಾರು ಹೂವಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ। लाइक दैट ओनली, अदे तरह ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ जब बच्चा मिट्टी में खेलता है तो धूल में खेलता है और वहाँ मिट्टी या धूल को अपना मुंह पर लगा कर लेता है कि वहाँ क्या है कि बच्चों का आकर्षित या बच्चों को क्या करता है कि श्रृंगार जैसा दिखाता है। श्रृंगार ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆರ್ ಸಜಾವಟ್, ಎಸ್, ಸಜಾವಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವರನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು, ಸಜಾವಟ್। श्रृंगार उनका क्या है कि सजावट और डेकोरेशन। श्रृंगार, सो कवि का क्या कहते हैं कि जैसे फूल के श्रृंगार, यहाँ रेणु ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಣಗಳು ಹೇಗೆ ಹೂವಿನ ಏನು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣರಿರುವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಧೂಳು ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅದು ನಾವು ಸಣ್ಣರಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಶೃಂಗಾರವನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ। यस, लेकिन यहाँ बड़ा अभिजात वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए, लेकिन बालकृष्ण के मुंह पर छई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना की, वहाँ सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गए। ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು। ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಹಚ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು ಹಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೋ ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಇರ್ತದೆ, ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಸ್, ದಹಿ ಮಕ್ಕನ್ ತಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಮಕ್ಕನ್ ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗಿತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಾಗಿರಿದಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು। ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬಿಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಕಂಡು ಹಿಡಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ್ಯಾಟ್। ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಣ್ಣನ್ನು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆಟ ಆಡಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಅದೇನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಉಪಯೋಗ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಎಸ್, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅವರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಸೊ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು remaining all lesson in the next class, so you have to read that lesson and learn the, I gave you now लेखक परिचय। आपको क्या करना है कि लेखक परिचय को आपको लिखना है। ऑलरेडी आई रोड
in this class only I wrote, no, you have to write that लेखक परिचय. Yes, आपको क्या करना है कि लेखक परिचय को लिखना है. इन द होमवर्क पार्ट में आपको लिखना है और आपको पाठ भी पढ़ना है. So here your homework, I will write your homework. लेखक परिचय लिखो. How many times you will write? 2 times. Yes, and you have to read the lesson also. आपको lesson भी क्या करना है कि पढ़ना है. Yes, so we will meet in the next class. Thank you.